ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. કે જીયા બોલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય ભગવાન જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જય જયકાર જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. जय सच्चिदानंद। जय श्री दासमुखान जी। जय सच्चिदानंद। श्रीमंत बोलाए प्लीज। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो હરિહંતાણમ, नमो सिद्धाणम, नमो સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આર્ય, नमो वज्जायाणम, નમો વત્સાયણમ, नमो लोय सौव साहुणम, नमो નમો લોય સર્વ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો બંધન મુક્કારો, सौव पावकपणासनो, સર્વ પાવકળાસન, मंगलाणं च सौवेसि, મંગલાણં ચ સર્વેસી, परमं हवै मंगलम्। પરમં મંગલમ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય,
ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। Jaxiba, daily prayer. हे राजा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन गायक और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ, और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। Kushi, हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। ऐसा सुना कि आप तो बहुत स्टडी करते हैं, पंडित हो गए, मैं तो कितना घूम घूम किधर हो जाता है। देखो बच्चों, ये हसमुख दादा भी हसमुख आनंद जी बोलेंगे कि इस सत्संग में हाफ एन आवर आने से ऑटोमेटिकली आपको स्टडीज में दादा की कृपा से पॉइंट्स मिल जाता है। सही बात किया काका। हाँ, बिल्कुल सही बात। अपनी अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपने नक्की करते हैं, तो पहली प्रायोरिटी में हमको ये सत्संग जो 9 बजे का है उसको रखने का, और उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्रायोरिटी रखने का, कि ये प्रायोरिटी मेरी ऑलवेज जो आधा घंटा है पूरे 24 घंटे में से, तो आधा घंटा मेरा सत्संग के लिए निकले। ऐसे हमको ये प्रायोरिटी नक्की, आप प्रायोरिटी नक्की करोगे ना, तो आप आराम से आ पाओगे। अगर आप प्रायोरिटी में सत्संग, चलो टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगा, ये करेंगे तो हम जाएंगे, ये होगा तो मैं जाऊंगा, तो उसकी प्रायोरिटी का पीछे आ जाता है नंबर। जिसकी प्रायोरिटी आप पहले रखोगे तो उसका सहयोग भी आपको जल्दी मिलना चालू हो जाएंगे, और आप आराम से पाओगे। और सत्संग में आने से ज्यादा भगवान का वचन है कि कभी भी कुछ भी व्यवहार में नुकसान होगा नहीं। ऐसे एक ज्ञानी पुरुष, मतलब आप ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में आ गए, बरोबर है। तो हमको ये नक्की रखने का है कि कैसे भी करके एक आधा घंटे का जो हमारा आपतो पुत्रों के साथ जो बातचीत का होता है, वो बहुत पुण्य होनी चाहिए तब आपतो पुत्र के साथ ऐसा बातचीत का रहता है। दूसरे ये जो अपने साथ आई है, जैसे ये सब बच्चे, एक एक देह वाले जो बच्चे, उनसे भी हमको बातचीत का मौका मिलता है। मतलब कि बहुत अच्छी पुण्य हमारी है। तो हमको ये कभी भी मिस नहीं हो, उसका हमको खास रूप से ख्याल है। हम अंदर से मन तो बताएगा रोज वही बात करते हैं, रोज वही बात होती है, रोज यही बात होती है। मतलब हमको वही बात पक्की करने की, एक ही बात पक्की करने के लिए, और वही बात पक्की करने के लिए हमको नियमित रूप से सत्संग में आना है, ऐसा नक्की रखने का है हमको, बरोबर है। अगर नहीं आ पाते हैं तो उसका दूसरे दिन क्या बात हुई थी, किससे बात हुई थी, वो 5-7 मिनट लगेगा, तो उसका रिवीजन भी हमको कर लेने का है, बरोबर। इतना जरा ध्यान रखना है, बरोबर रत्नी दादा। यह बहुत सरस है। और ये आपका ये माइंड चीज सब फ्रेश हो जाता है, तो उसके लिए स्पॉन्ज जैसा होता है। अब स्टडी का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। ओके। हम्म। ओके अगर हमने छुट्टी। सत्संग में आने का नियम भी बना लिया ना, कि नियम से मेरे को रोज ये सत्संग में आने का है, तो वो नियम आपको कितनी सारी बाधाओं से रक्षण देगा हमेशा। एक नियम बनाने का कि भाई मेरे को ये 9 से 9:30 बजे का जो टाइम है,
उसमें सत्संग के लिए रखने का स्पेयर, ऐसा नियम भी हम बनाएंगे तो नियम हमको बहुत सारी चीजों से हमारा रक्षण करेगा, हमारा मन मजबूत होता जाएगा। ऐसे एक नियम भी हम बना सकते हैं कि भाई ऐसा हमको नियम रखने का है कि भाई रोज 9 से 9:30 बजे आने का है, तो वो भी हमारा काफी चीजों से आप मतलब काफी बाधाओं से आप रक्षित हो जाओगे, ऐसा है। ओके, चलो छोटी। हाँ जी सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, मैं आपके बच्चे, हाँ मैं हम आपके हैं बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के की हैं है सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है फिर भी कच्चे, है फिर भी कच्चे, है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। जय ओ, सच्चिदानंद। ओके, किसने किसी जय को श्याम। गुस्सा आया था किसी के चीज पे, आदमी से? प्रेयर। हाँ, ओ आप बोलो, सेशन दक्ष बोलो बोलो बोलो, यस, थैंक यू। हे श्रीआत्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष लगे। हे श्रीआत्मा दादा परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी। हे श्रीआत्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। ऐसे थे। ओके, आज किसी पे गुस्सा किया था, मन में किया था, फिजिकली किया था किसी ने? दक्ष, और सोचता है तकसीबा, नहीं, आज नहीं किया गुस्सा। कुछ बुरा नहीं लगा आज? नहीं। वेरी गुड। जिया दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। नहीं आज तो मैंने गुस्सा भी नहीं किया और ऑर्डर भी नहीं किया। क्या बात है, तो अच्छा करे, ऐसे रखेगा तो अपना माइंड स्ट्रेच हो जाएगा, पढ़ने का बहुत अच्छा काम करेगा। अब कितना दिन पढ़ते हैं, कितना आवर्स पढ़ते हैं दिन में? मैं 10 आज। ओके, वेरी गुड। तीर्थ, हाँ, मुझे आज मम्मी पर गुस्सा आ गया था। क्या हुआ था? मम्मी मम्मी अच्छा नहीं लगी आज? मम्मी कब से पढ़ाई कर रही थी, इसलिए गुस्सा आ गया था। क्या क्या? अरे मम्मी कब के पढ़ाई कर रही थी ना, इसलिए गुस्सा आ गया था। पढ़ाई करते थे, बोला पढ़ाई करो, ऐसा? हाँ हाँ। बहुत मतलब जोर जोर से डांट के बोल रही थी कि तू पढ़ने बैठ, तो इसने हाँ बोला तो कि मैं पढ़ लूंगा। मुझे नहीं, ऐसे पढ़ लूंगी नहीं, मम्मी बोलता था वो देखो, ऑलवेज ऑलवेज पहले इफ यू स्टार्ट स्टडिंग, मम्मी को, पापा को, ब्रदर्स को, सिस्टर को बोलेंगे आई एम स्टडिंग राइट। ओके, तो सबको मालूम होना मांगता है, तो कोई चिल्लाएगा नहीं, एक्सेप्ट छोटी, सबको हैरान करेगा, बस दूसरा कोई कुछ करेगा नहीं, बिकॉज एवरीबडी नोज। तो ये तो रूल बनाना पड़ेगा, खाने का मम्मी बुलाता है तो आप आते, आप कुछ स्नान में जाता है तो बोलते मम्मी मैं स्नान में जाता हूँ। दैट इज कॉन्वर्सेशन ऑन गोइंग ऑन। ओके, सो योर पेरेंट्स आर दोस। ओके, खुशी, आज मुझे गुस्सा नहीं आया था। कुछ खराब नहीं लगा था आज? नहीं। आज छोटी, हाँ आज जय किस सच्चिदानंद। आज आज किस मुझे गुस्सा नहीं आया। आज किसको परेशान किया था दोनों में से? किसी को नहीं। क्यों? हाँ, क्या खुशी? नहीं, वो स्कूल में थोड़ा परेशान कर रही थी मुझे। दादा, और खुशी दीदी कहती है कि स्कूल में तुम मेरी बहन नहीं बन के रहना, तुम मुझसे बात मत करो, ऐसे कहती है। तो अच्छा है ना, तो आपके फ्रेंड के साथ बात करो ना। फ्रेंड के जैसे ही बात करती है तो भी गुस्सा करती है कि मत बात करो मुझसे। तो आप किधर मिले, स्कूल में मिलते हैं? हाँ, सेम स्कूल है। हाँ, सेम स्कूल है ना। आई ना, बड़ी क्लासेस तो डिफरेंट होता है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के दौरान मिलते हैं। हाँ, तो दूर भाग जाने का एक दूसरे से।
वेरी सिंपल। घर पे तो इतना रखता है तो स्कूल में बस दूर रहने का। वो मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं इरिटेट करिश्मा से हुई थी, और क्योंकि वो जब स्कूल से वापस आई तो कुछ उसने बोला मेरे बारे में, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं इरिटेट हो गई। तो और आपको बोलती है तो आप देखो, अभी कल से कान में आता तो ईयर प्लग डाल देने हाँ, ठीक है। का। ओके। जब हम्म, करिश्मा को देखो तो ईयर प्लग डाल देने का। वो हाँ, आता है ना, नहीं वो 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 कुछ वो, वो धोली वाला आता है ना, धागे वाला। नहीं, वो कुछ पीछे बोल रही थी तो सुनाई देता बोलने तो। दो, अपने को क्या फर्क पड़ने। हाँ, और बाद में गुस्सा आज पापा के ऊपर आ गया था, क्योंकि पानी, घर पे पानी बिल्कुल नहीं था और मुझे पानी प्यास लगी थी। तो जो कैन वाला था वो कह रहा था कि 7 बजे को आकर रखूंगा। तो दुकान पर पानी था, पापा ने कहा दुकान जाकर पी लो। बट मैं थोड़ा लेजीनेस किया और पापा के ऊपर गुस्सा किया कि आप ला कर दो मुझे, मुझे नहीं जाना वहां पर। तो उस You, समय you, वो you, थोड़ा you, मैंने। you you guys will never be happy in your life when you grow up. हाँ, वो तो कितना एक बोतल कितने का मिलता है? $10 का, कितना डॉलर का, $15 का? वो जाके नहीं, लेके आने दुकान का। और दुकान में तो होता पर, ही है। दुकान कितना दूर है? यहीं पर है, पास ही में। हाँ। यहीं पर है, नीचे ही दुकान है, घर के नीचे। तो दिस इज नॉट ए एटीट्यूड, यू मस्ट चेंज एटीट्यूड हैप्पीनेस होने का। ओके, आज का टॉपिक क्या है? बन्यू ते न्याय दादाजी। हुआ थे ने। ओके, हिताक्षी, आपने स्टडी किया है? हाँ, आज अ, मैंने रीड आप किया बोलो, था। दादाजी क्या बोलते हैं? दादाजी दादा, ऐसा करते हैं। मम्मी पे गुस्सा हाँ, आया था। ओके, तो क्यों? क्योंकि दादा उस समय मम्मी ने बोला शॉप पे 2 मिनट रुक जा, मैं घर से आ रही हूँ, और दुकान के भैया भी नहीं थे, उनको टाइम हो गया था बहुत ज्यादा। तो फिर दादा, मैं जब घर पे आया तो दादा मेरे को गुस्सा आ गया था कि मम्मी आपने तो सिर्फ 2 मिनट का बोला था मेरे को। अभी मैं मम्मी के से बात करेगा कि आपको नाना के घर भेज देने का है, उधर ही आप स्टडी करने का है। थोड़ा थोड़ा शांत रहने का है ना मम्मी का। तो बहुत बिजी है ना, राइट? हाँ दादा। तो बिजनेस चलाती है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना मांगता है। ओके, ताकि हुआ। रीड करती हूँ। आज मैंने टॉपिक रीड किया था। उसमें दादाजी ऐसा कहते हैं कि पूरा जगत है वो एकदम नियम सर है। अगर उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया, अगर हमको 100 के बीच में सुला दे एक रात, और हमारे अगर पॉकेट में पैसे हो, फिर भी किसी की चोर की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे पॉकेट में से पैसे निकाले। उतना नियम सर जगत है। इसलिए जो होता है वो नियम सर ही होता है। अगर नहीं होता तो वो भी कुदरत का नियम है कि वो नहीं होगा तो फिर वो नहीं होगा। ओके, ऐसा। उसमें काका बीच के बात करो, दादाजी क्या क्या बोलने, क्या कहने चाहता है? हम्म। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दादा। बन्नुते जैसे न्याय। तक्षी ने बताया ना कि दादा भगवान कहते हैं कि जगत पूरा नियम सर है, कि हम अगर चोरों के बीच में होंगे तो भी अमन ने किसी का कुछ किया नहीं होगा तो हमारे जेब में से पैसे जाएंगे नहीं, ऐसा नियम वाला जगत है। मतलब अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वो दुख वापस आएगा। तो ये जो समझ है, ये समझ हमको जीवन के हर एक संजोग के अंदर हमको ये अप्लाई करने की है। बरोबर है कि कभी भी जितना भी हमको किसी के भी निमित्त से दुख आता है तो वो टाइम पे हमको ये समझ हमको अप्लाई करने की जरूरत है। अप्लाई नहीं होती है तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे ये गुस्सा आ जाता है, उनके सब कारण, मेन कारण तो यही है कि दादा का जो ज्ञान है वो हमने सुना हुआ है, लेकिन ये जो सुना हुआ उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। वो सुना हुआ ज्ञान हम हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, बराबर है, वो हमारे अनुभव में आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? हमारे अनुभव में ये सुनने को मिलता है वो ज्ञान की बातें,
वो बहुत सारे पुण्यशाली हो गए तो उनको सुनने की मिलती है। लेकिन सुनने के बाद हमारे जीवन में जितना जितना वो अनुभव में आएगा, तो अनुभव वाला जो ज्ञान है वही पूरा मतलब परफेक्ट ज्ञान कहलाता है। मतलब अभी हमने सुना हुआ ज्ञान सुना हुआ है कि भाई गुस्सा नहीं करने का है, ये मम्मी पापा के सामने नहीं करने का है, वो सुना हुआ ज्ञान है, हमने श्रुत ज्ञान बोलते हैं। तो ये सुना हुआ ज्ञान की समझ हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जब संजोग आते हैं, ऐसे संजोग आते हैं, तो वो संजोग के टाइम पे हमको एक ज्ञान हाजिर हुआ, बराबर। जैसे कि हमने परीक्षा पूरा साल मेहनत किया और परीक्षा का टाइम आया और हम सब भूल गए, तो क्या होगा? मार्क्स मिलेंगे? नहीं। नहीं। मार्क्स नहीं मिलेंगे, बराबर ने। तो मतलब जो जो भी हमने एक आधा घंटा 1 घंटा रोज जो सुनते हैं, वो ज्ञान को हमको प्रैक्टिकल में यूज करने का है। कि जैसे कि आपको ये पापा के साथ में पानी का संजोग आया, बरोबर है, तो पानी का हमको बहुत प्यास लगी थी, तो वो टाइम पे हमको समझ लेने का है कि आज हमारा तप का उदय है, तप करने का उदय आया हुआ है। जैसे हमने इतने एक साल में ऐसी घटना कितनी बार बनती है? रोज बनती है? अगर रोज नहीं बनती है, कभी कभी ये तप करने का उदय आया है कि आज हमको पानी हमारे हमारे टाइम से नहीं मिला है, तो हमको जानने का यही बन हुआ सो न्याय है। तो हमको वो टाइम पे हमारा संयम हमारा संयम कम होना नहीं चाहिए, वो संयम हमारा, और संयम की परीक्षा होती है। तो वही टाइम पे हम जो ज्ञान से उकेल लाएंगे, बरोबर है, कि हमको पापा को भी बोलते हैं, वो भी हमको नहीं देता है। मतलब हमारा उदय अंतराय कितना है, पानी का अंतराय, बरोबर है, कि कोई सामने वाले को देते पूछते तो भी मिलता नहीं है। तो वो टाइम पे हमको तप करने का है कि आज ये तप का संजोग हमारे पास आया है, और वो तप के टाइम पे हम ज्ञान का वो एप्लीकेशन करेंगे, तो यही संजोग हमारे लिए आगे क्या है, ज्ञान में रहने का उत्तम में उत्तम निमित्त बनेगा, बरोबर है। जब ऐसे तब के संजोग जितने जितने भी आते हैं, अगर मम्मी कुछ बोलती है, हमको बोलती रहती है, तो हमारे लिए तब का संजोग हुआ, और वही संजोग के अंदर हमको एक ज्ञान का एप्लीकेशन करने का है, बरोबर है। तो ये खास ध्यान रखने के कि कर ये दक्ष को बोलते हैं कि मम्मी के ऊपर लेट हो गया, तो लेट हो गया तो मतलब हमारी जो समझ है, बराबर है, तो हमारी समझ उनकी समझ से मैच करने की है। वो तब का जो संजोग है, वही संजोग में हमको ज्ञान का एप्ली, बाकी के रूटीन में तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, एक दोनों के साथ अच्छा चलता ही रहता है। लेकिन जब जब ऐसा संजोग आए थे, हमारे धारणा के विरुद्ध संजोग आते हैं, वही संजोग में हमको ज्ञान में होके, और वही टेस्टिंग है। अगर वही 4-5 बार ऐसे टेस्टिंग एग्जाम में से आप पास हो गए, तो फिर लाइफ टाइम आपका ये अनुभव कायम का सिद्ध हो जाएगा। फिर बार बार ऐसे संजोग आप मामूली से आप निकाल कर पाओगे, बरोबर है। तो यही जो संजोग 4-5, बहुत सारे नहीं आते दिन में, ऐसे 4-5 संजोग के अंदर आते हैं, जो टाइम पे हमको ज्ञान की विशेष जागृति रखनी पड़ती है। तो वही संजोग के अंदर हमको एक ज्ञान का एप्लीकेशन करने का है। और किसी की बातों से, ये बोल रहे थे ना कि किसी की बातों से हम इरिटेट हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी नबड़ाई, गुजरात में नबड़ाई बोलते हैं उसको, बहुत ही बड़ी कमजोरी है, बरोबर है। तो ही हमको इसके ऊपर वर्कआउट करने का है कि कोई अगर बोलता है, जैसे कोई टेप रिकॉर्ड बोलता है, बरोबर, तो हमको समझ लेना कि बाजू में टेप रिकॉर्ड बज रहा है, बरोबर है। ये मोनिका, ये वो नहीं बोल रही है, हमारी दीदी नहीं बोल रही है, लेकिन ये बाजू में टेप रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अगर आपके बाजू में टेप रिकॉर्ड रहता बोलता रहेगा तो आप इरिटेट होगे? तो आप नहीं होगे, बरोबर है। लेकिन आपकी समझ में क्या है कि ये दीदी बोल रही है, ये छोटी दीदी बोल रही है, बड़ी दीदी बोल रही है, ऐसी हमारी समझ में है, उसके कारण, और उसके प्रति हमारा जो अभिप्राय है, उसके कारण हमको गुस्सा और या इरिटेट हम हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी हमको वर्कआउट करने का है। हमको समझ में आ गए कि हम इरिटेट हो गए, लेकिन अभी हम कैसे इरिटेट नहीं हो गए, बरोबर है। तो उसके ऊपर हमको काम करने का है कि भाई ऐसा संजोग तो जीवन में, संजोग तो आते रहेंगे, लेकिन एक ज्ञान का एप्लीकेशन का टाइम है, बरोबर है। तो वो ज्ञान का एप्लीकेशन आप जितना जितना करोगे, उतना उतना उन संजोगों के अंदर आप इरिटेट नहीं हो पाओगे। फिर आगे जाओ के आपको बहुत बड़ा फील्ड होगा, वो फील्ड के ऊपर भी आप तो जैसे बाहर जाओगे, जैसे जैसे समाज के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड आएंगे। अगर हमने घर के अंदर ही इतनी प्रैक्टिस किया होगा ना, तो बाहर के संजोग को तो हमको कोई हिला पाएगा नहीं, ज्ञान की समझ से। मतलब ये ज्ञान की समझ का ज्यादातर प्रयोग
हमको हमारे घर के अंदर ही करने का, इरिटेट होने वाले संजोग के अंदर हम कैसे करके पहले जानना है। उसका पहला स्टेज बहुत सही है कि आपने जान लिया है कि ये संजोग के अंदर हम इरिटेट हो जाता है। तो उसके बाद जानने के बाद ऐसी मेरी कौन सी मान्यता है कि जिसके कारण मैं उनके ऊपर इरिटेट हो जाता है, और वो मान्यता को हमको ब्रेक करने का है। और वो मान्यता जैसे चेंज हो जाएगी तो वही संजोग के अंदर आप इरिटेट हो गए। तीसरा स्टेप आपको, और दूसरा है, जो अगर दीदी है, हमारी दीदी है, तो उसको हमको स्कूल में उसको इंट्रोड्यूस करने में हमको कोई भी जात की, किसी भी जात की शर्म रखने की जरूरत नहीं है। वो शान से बोलने का है कि हमारी ये छोटी दीदी है और हमारी सबसे प्यारी बहना है, ऐसा बोलने का है, उसका परिचय करने का है। सारे स्कूल को मालूम होना चाहिए। हम लोग भी जब स्कूल में थे, मैं और भैया साथ में ही पढ़ते थे, तो हमको कभी ऐसा लगता नहीं था कि मेरा परिचय होने। दादा आपकी वॉइस नहीं आ रही। या फ्रीज हो गया। मुस्कान जी, મુસ્કાન जी, हाँ। હા તમારો ફ્રીજ થઈ ગયો તો હું વિડીયો બંધ કરું છું. अच्छा। ઓકે. ઓકે, આ એક જ મિનિટ બરોબર. પછી કેવું છે વધારે મુસ્કાનજી? मुस्कान जी फ्रीज हो गया. तो मोनिका हाँ का ने बोला उसका હવે આવે છે રજનીભાઈ कौन? અવાજ? हाँ હવે अभी आता है. यस यस यस. બરોબર ને? अभी बोलने का मुस्कान जी बोलने का है. हाँ, 2 मिनट का है सिर्फ, ऐसा है। बरोबर ना? तो ये स्कूल ओके. में भी हमको हमारे छोटे बहन हो या बड़े भाई हो, किसी को भी देख के और उसके साथ में रहने से हमको उसके प्रति गुजराती में अणगमो थवो જોઈએ नहीं। बरोबर है? वो जैसे हम घर में रहते हैं उसी तरह ही बाहर सभी जगह पे उनको इंट्रोड्यूस करने का है। बरोबर? जैसे हम घर में ये बोलते हैं ना कि मेरी दीदी है, तो बाहर भी बोलने का है। किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके उसके बाद आप लोगों को आपके प्रति बहुत ही सारी इज्जत या मान पान रहेगा। बरोबर है? तो ये खास, जो हम घर में जितना जैसा व्यवहार है वैसा ही व्यवहार हमको स्कूल के अंदर भी रखने का है। स्कूल के अंदर हमको भेद नहीं करने का है कि जैसे हम घर में भेद नहीं करते, ऐसे स्कूल के अंदर भी हमको भेद रखने का नहीं है। तो ये 3-4 समझ है, वो हमको हर एक संजोग के अंदर अप्लाई करने का है। बराबर? ओके, जय सच्चिदानंद। ओके बोला. ओके मोनिका, where did हाँ, you where did you miss the सूत्र? क्या कहा? आपने किधर सूत्र मिस किया? कौन सा सूत्र मिस किया? बनियोते नाय यस. और पानी नहीं अतरंग। था. That was there. So it's up to you to go and get it. खुशी, आपने छोटी बहन को ऐसे निग्लेक्ट करती है स्कूल में तो कौन सा एडजस्ट एवरीवेयर मिस किया। एडजस्ट और कौन सा कलम ब्रेक किया? फोर फोर हाँ, फोर्थ कलम। फोर फर्स्ट भाई अब कलम. और देखिए फोर्थ जैसे बोल कलम। फर्स्ट कलम भी जैसे छोटी ने अभी बोला तो उसका मुंह देखना का था आपको. वीडियो देखना हर्ट होता है ना. हम्म। यू टू बी वेरी सेंसिटिव. हम्म। फिर आपके कौन से सूत्र मिस किया और कलम? मैंने फर्स्ट और सेवेंथ कलम मिस किए। ओके. और कौन सा सूत्र? आपको 5 सूत्र नहीं है ना याद? ओके, दैट इज ओके. दक्ष. दादा आज मैंने फिफ्थ और फोर्थ कलम ब्रेक और फर्स्ट कलम तोड़ी। और कलम और सूत्र? सूत्र.
टकराव टालिए। और जो हुआ वो तो न्याय। हाँ, मम्मी ले वो से। आपको मालूम नहीं होता है कि मम्मी कभी कभी लेट हो सकती है। हाँ। हाँ। लेट लेट हुआ वही न्याय है हमारे लिए। See, this is the दसमुख काका ने बोला ना, दिस इज हाउ यू अप्लाई ज्ञान। हाँ कि दादा। मैं ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया है, दादा मेरे को शक्ति आपको नहीं ब्रेक करने का है फ्यूचर। और खुशी आपको क्या प्रॉब्लम है? सबको मालूम है क्या ये दीदी है आपकी? खुशी। क्या बोले? हाँ कंप्लीटली ना प्रॉब्लम। दादा वो ज्यादा बोलती है वहां पर। तो क्या आपको क्या फर्क पड़ता है? वो हाँ? मुझे थोड़ा इरिटेट होता है इसलिए। Do you want to उसको आप सुधारने का है क्या मत बोलो। हाँ आपको वो मानती नहीं है। हाँ आपको सुधारने का है उसका। वो मम्मी ने मान बोला, क्या बोला? मैं उसे कहती हूँ वो मानती नहीं है। तो नहीं, क्या? उनको तो ये इतना बोलते हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। तो कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं कि बोलते ही नहीं है पूरा दिन दिन भर। ये तो इतना बोलते हैं, मतलब उसके अंदर कितना पावर होगा वो देखने का है कि इतना सारा बोल सकती है। वो भी एक पावर है ना, शक्ति है ना। बरोबर है। और देखो, अगर तुमको इतना बोलने का बोले तो तुम बोल सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो इतना। नहीं कर सकते हो। तो ये इनके अंदर एक पावर है, एक गुण है उसके अंदर कि किसी से भी पॉजिटिव बात कर सकती है। एक एक आधा आधा घंटा बोल सकती है। आपको बोलने को बोले तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव आधा घंटे देखने का। तक। हाँ, उनका पॉजिटिव देखने का कि इसके अंदर कितनी अच्छी शक्ति है कि किसी से भी बात कर सकती है, किसी के साथ भी बोल सकती है आधा आधा घंटे तक। बरोबर है। तो ये पॉजिटिव गुण देखने का है उसका अंदर। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई साला किसी से भी बात कर सकती है, आधा आधा घंटे बोल सकती है, और सबके साथ झिल मिल कर रह सकती है। तो ये उनके अच्छे गुण है। और हमको अगर बोलने को बोले आधा घंटे तक किसी से, तो हम ऐसे बोल ही नहीं सकते। ऐसा है। तो ये इनका तो एक पॉजिटिव गुण है उनका। वो हमको देखने का इतने सारे पॉजिटिव। अगर हम जितना जितना उनका पॉजिटिव गुण देखेंगे ना, उतना उतना वो भी हमारे पास में आएंगी और हम भी उसके पास में जाएंगे। नेगेटिव गुण जितना देखेंगे तो इतना इतना दूरियां बढ़ती जाएगी। बराबर है। तो हमको इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव गुण है वो उनको देखने का और बोलने का भी सही। खुशी तेरे अंदर ये बहुत अच्छा है कि तू किसी से भी बात कर सकती है। मेरे तो अंदर ऐसा नहीं है। तो क्या है, हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकलती जाएगी उनके प्रति। नेगेटिव तो सबके अंदर रहता ही है। बराबर है। लेकिन हम जितना जितना पॉजिटिव देखेंगे, बराबर है, तो उतना उतना उनको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। बराबर है। तो ये हमको खास डेवलप करने का ये एक ज्ञान जो डेवलप करने का हमको, एक घर के जो दो तीन मेंबर है उनके पॉजिटिव गुण देखने का है। और उनको बोलने का भी रोज। एक खुशी तेरे का ये अंदर बहुत अच्छी है कि तू किसी से भी इतनी सारी बात और एक एक घंटे तक बात कर सकती है। और बहुत बड़ी बात है। बराबर है। ये हमको बोलने का भी है उनको। बराबर। तो हमारे अंदर भी ऐसे पॉजिटिव गुण धीरे धीरे करके डेवलप होते जाएंगे। बराबर है। हम लोग तो बराबर। कर भी नहीं सकते इतने घंटे तक बात। ओके। क्या बातें करती है वो भी हमको सुनना पड़ेगा एक बार कि आरती इतने लंबे लंबे के। क्योंकि सत्संग में कभी इतनी बातें नहीं किया है। हैं? छोटी छोटी दीदी ने सत्संग में कभी इतनी लंबी बातें नहीं कर दी है। बाहर क्या बातें करती, एक बार रिकॉर्ड करके हमको भेजना कभी। हाँ। टेप करके। और हाँ हाँ, दूसरा रिकॉर्ड देखो, करके भेजे। ये बात खुशी, मोनिका, जिया, दादा का एक सेंटेंस है कि, कि आप किसी को सुधार नहीं सकते इस दुनिया में, खुद को हम्म सुधरना पड़ेगा तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। हम्म तो ये बड़े लोग हैं, डोंट एवर ट्राई, ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, आप सुधर जाएगा। इफ यू मोनिका, हम्म इफ यू स्टार्ट निग्लेक्टिंग हर और थोड़ा प्यार से हंस से बोल देगा तो वो सुधर जाएगी ऑटोमेटिकली, गारंटीड है ये दादा का। तो क्या बोला दादा ने, सेंटेंस क्या बोला? कि हम दूसरों को सुधार नहीं सकते, सुधारना है तो हमें खुद को सुधारना है, तभी सब चेंज होगा।
या ओके, चलो जय सच्चिदानंद। ये सोचना तो ये प्रैक्टिकलिटी एवरीडे करने का, और कल के लिए क्या है, भोगवे मूल भोगवे मूल। देखो ये आज कितना गलती किया, सबने भुगतान किया, तीर्थ ने, मोनिका ने, खुशी ने, राइट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय બસ હું सच्चिदानंद। કાનજી हाँ આપણે ટ્રાય કરીએ, તમારો વિડીયો ઓન કરો ને। हाँ ઓકે, बोलो। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સર, મને અમીબેન હાર્દિકભાઈ છે, મૂકશે ओके તમે। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हार्दिक भाई थोड़ू वाइड करो। यस, परफेक्ट। जय सच्चिदानंद। छोड़ी दियो पूर्वग्रह मान्यता, डखावाળી આવી ગાંઠો અહંકારી કુશતા। છોડી દિયો પૂર્વગ્રહ માન્યતા, ડખાવાળી આડી ગાંઠો અહંકારી કુશતા। કોઈનો એ અહંકાર છંછેડ્યો તે પાપ છે, અહંકાર ઠારી દીધો એ જ મહાપુણ્ય છે। પેટ ચોરી શૂળ થતા વાતમાં, પોતાની જે ભૂલે ઉભા નૈમિતિક સાંકળા। છોડી દિયો પૂર્વગ્રહ માન્યતા, ડખાવાળી આડી ગાંઠો અહંકારી કુશતા। મૂળ માળ આત્માને આધારે ખોખું ઊભું, મૂળ માળ આત્માને આધારે ખોખું ઊભું। એની ઘેર હાજરીથી પ્રાકૃતિક ઝાડ તૂટું, એની ઘેર હાજરીથી પ્રાકૃતિક ઝાડ તૂટું। નાશવંત વિકલ્પોમાં રાજમાં, દેહ સાથે મોક્ષ માણે નિરાગ્રહી મહાત્મા। નાશવંત વિકલ્પોમાં રાજમાં, દેહ સાથે મોક્ષ માણે નિરાગ્રહી મહાત્મા। છોડી દિયો પૂર્વગ્રહ માન્યતા, ડખાવાળી આડી ગાંઠો અહંકારી કુશતા। શુદ્ધ આત્મા જુદાને વિશ્વરૂપી પુરગલી, શુદ્ધ આત્મા જુદાને વિશ્વરૂપી પુરગલી। નિજ સ્વરૂપ અલખ તારે આ અભેદ દ્રષ્ટિ મળી, નિજ સ્વરૂપ અલખ તારે આ અભેદ દ્રષ્ટિ મળી। અપદ ઓગળી થયું છે લાપતા, સ્વપદમાં છે સુખ અઘટ આપ વર્તે આપમાં। અપદ ઓગળી થયું છે લાપતા, સ્વપદમાં છે સુખ અઘટ આપ વર્તે આપમાં। છોડી દિયો પૂર્વગ્રહ માન્યતા, ડખાવાળી આડી ગાંઠો અહંકારી કુશતા। કવિ તારી બળતરા જો ઠંડી ચડી તાપમાં,
કવિ તારી બળતરા જો ઠંડી ચડી તાપમાં વિશ્વ શાંતિ સુધી લખો જાગૃતિક ઊંઘમાં રોગ કાળે વીતરાગ ચાબકા ખારા મીઠા જ્ઞાન વેણે મોક્ષ મેળે શ્રાપમાં રોગ કાળે વીતરાગ ચાબકા ખારા મીઠા જ્ઞાન વેણે મોક્ષ મેળે શ્રાપમાં છોડી દિયો પૂર્વગ્રહ માન્યતા ડખાવાળી આળી ગાંઠો અહંકારી પોષતા છોડી દિયો પૂર્વગ્રહ માન્યતા ડખાવાળી આળી ગાંઠો અહંકારી પોષતા જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ બધું પદ લઈ આવ્યા તમે. હા બહુ સુંદર પદ છે આ કવિરાજનું પૂર્વગ્રહ ઉપર. એટલે આમાં આ જે છે ને આખું પદ જ બહુ સુંદર છે, પણ આમાં હજી આ નાશવંત વિકલ્પોમાં રાચમાં જે કહે છે ને કવિરાજ ઈ અને એક બે વસ્તુ આપ જરાક પ્રકાશ પાડ્યો પદ પર સરસ છે. અને બીજું છે સ્વપદમાં છે સુખ અગત આપ વર્તે આપમાં. દાદાએ અપદ ઓગાળી દીધું છે અને હવે પોતાના જ આમાં વર્તવાનું છે. ઈ પણ એક થોડો પ્રકાશ પાડો. અને એક આ નીચેનું છે ને કે રોગ કાળે વિતરાગ ચાપકા ખારા મીઠા જ્ઞાન વેને મોક્ષ મેળે શ્રાપમાં. શ્રાપમાં આપણને મોક્ષ મળ્યું છે કવિરાજ હતો. પદ હટાવી દીધું. હા પદ હાર્દિકભાઈ પાછળ આપવું પડશે. પૂર્વગ્રહ ઉપર પણ થોડી વાત કરજો. હા તો કે કવિરાજે પહેલું જ કીધું કે છોડી દો પૂર્વગ્રહ અને માન્યતાઓ ડખાવાળી આડી ગાંઠો અહંકારી પોષતા. એવું છે. પૂર્વગ્રહ એટલે શું? પૂર્વગ્રહ માટેની શું સમજ છે તમારી? એટલે જે નોંધ વાળો ભાગ કે પછી ગાઢ થઈ જાય કે કોઈ વ્યક્તિ માટે એકદમ એવા અભિપ્રાય ગાઢ બાંધી દીધા હોય કે દેખાય એટલે તરત જ એવું થાય કે આ વ્યક્તિ આવું જ કરશે, આ વ્યક્તિ આવા જ છે, એને કહેવાય. હા એ માન્યતાનો ભાગ કહેવાય. પણ પૂર્વગ્રહ એટલે બન્યું નથી એ પહેલા તમે ધારી લીધું. શું એનો શબ્દ શું છે કે પૂર્વગ્રહ એટલે બન્યું નથી એટલે પૂર્વ એટલે પહેલા તમે ધારી લીધું, ધારણા કરી લીધી. ગ્રહ એટલે સમજી ને કઈ વસ્તુ બન્યું નથી. હા કે આ અમીબેન છે તો હવે આજ ગાગા કરશે. સમજ્યા ને? હજી તમે ગાયું નથી પણ મેં ધારી લીધું એટલે પૂર્વગ્રહ થયો મારે અમીબેન માટેનો. સમજ્યા ને? એ બન્યું નથી એ પહેલા મેં તેની માટેની જે બી ધારણા કરે કલ્પના કરીએ ને એ બધી કેવી કહેવાય? તો એ બધા પૂર્વગ્રહ કહેવાય. કેવા કહેવાય? બધા પૂર્વગ્રહ કહેવાય. એવા દરેક આપણે સવારથી સાંજ સુધી દરેક માટે ભાઈ આપણે બસ સ્ટેન્ડે જતા હશું તેમ થશે કે ભાઈ આ બસો મોડી જ આવશે, આમ થશે, આ થશે. એ બધા કેવા છે? બધા પૂર્વગ્રહો છે. કેવા છે? પૂર્વગ્રહ છે. સમજાય ને? એટલે કે છોડી દો પૂર્વગ્રહ અને માન્યતાઓ. બધી અવળી માન્યતાઓ જે છે એ બંને તમે છોડી દો. સમજાય ને? આપણે આખે સવારથી સાંજ સુધી જોઈએ તો દરેક વ્યક્તિ માટેના કંઈક ને કંઈક બધા પૂર્વગ્રહો અંદર ભરેલા જ હોય છે. સમજાય કે આ આવશે એટલે આમને મારું કામ નહીં ગમે, આ આવશે એટલે આમને આવું નહીં ગમે, આ આવશે એટલે આમ માગશે, આ આવશે એટલે આમ બેસી જશે, આ આવશે એટલે આમ ચાલી જશે. એ ભાતના બધા પૂર્વગ્રહો અંદર પડેલા છે આપણી અંદર. સમજાય ને કે નથી પડ્યા? હા દરેક એ બધા પૂર્વગ્રહ છે. આપણે સવારથી સાંજ સુધી આપણે ઉઠે ત્યારથી દરેક માટેના પૂર્વગ્રહો આપણે અંદર પડેલા છે. બન્યું નથી એ પહેલા અંદર આપણે ધારણા કરી લીધી. સમજાય ને? એ બધા પૂર્વગ્રહ કહેવાય. શું કહેવાય? બન્યું નથી એટલે પૂર્વ આપણે ધારણા બન્યા પહેલા જ આપણે ધારણા કરી લીધી. બધી પૂર્વગ્રહ અને માન્યતાઓ એટલે એની માટેની જે આપણે અભિપ્રાય ને માન્યતા બંધાઈ જાય છે એ બધી માન્યતાઓ. ડખાવાળી આડી ગાંઠો અહંકારી પોષતા. સમજાય ને? ડખાવાળી આડી ગાંઠો એટલે સવડું ના બધું ઊંધું જ બતાડ કરે
એ બધી અહંકારી પૂછતા એને બધાને છોડી દો કે કવિરાજ શું કહે છે. એટલે આ પેલું છોડી દો પૂર્વગ્રહ માન્યતા એ 2 લાઈનની અંદર જ આખો વ્યવહારનો બધો ભાગ અંદર આવી જતો હોય છે. સમજાય ને કે આખો આપણે જે રિલેટ બહારનો અત્યારે જે નિકાલી વ્યવહાર છે એ એમાં નકરું જ પૂર્વગ્રહની માન્યતાથી જ ભરેલો છે. એક એક વસ્તુની એક બધી જ માન્યતાઓ છે અને આખી જ માન્યતાઓ દાદાએ એક જ આની અંદર ઉતારી કે આ રિલેટિવ વસ્તુ છે. સમજાય ને એને રિલેટિવ થી આ બધી જ રિલેટિવ છે અને હું રિયલ છું. સમજાય ને એક માન્યતાનો આખો ભાગ રિલેટિવમાં આવી ગયો. બધી જેટલી બી માન્યતા છે બધી કેવી છે તો કે રિલેટિવ છે. કેવી છે? રિલેટિવ. અને હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આખી એનાથી છેદ ઉડી જાય છે. અને જે પૂર્વગ્રહો છે તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા જે સમજાશે એટલે પૂર્વગ્રહો ધીરે 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 બધા મળતા જશે એની માટે. સમજાય ને એની માટે પૂર્વગ્રહો બધા મળતા જશે. તો કે આની અંદર જ મેઇન આખો પુરુષાર્થ આપણો આ 2 વાક્યની અંદર 2 ની અંદર જ આવી જાય પૂર્વગ્રહો અને માન્યતા માટેનો. કે પૂર્વગ્રહ જ્યારે પણ ઉભો થાય ત્યારે અંદર સમજણ ગોઠવવાની કે વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે માટે કોઈ માટેનો કશો પૂર્વગ્રહ રાખશો નહીં. અને માન્યતા તો કે રિલેટિવ જ છે. આ દરેક વસ્તુ કેવી છે કે રિલેટિવ છે માટે કોઈ પણ જાતની અવળી કે એવી માન્યતા રાખશો નહીં. સમજાય ને એટલે કે પૂર્વગ્રહ માટે તો કેટલું બધું દાદાએ પણ કીધેલું છે અને આપણી અંદર પણ એ પૂર્વગ્રહો જે માટેના છે એ વખત આપણે ખાલી બેસીને જોઈ લેવાના. સમજાય ને કે કેટલી જગ્યાએ અને દરેક સંજોગોની અંદર એ પૂર્વગ્રહો અંદર ખુલ્લા થતા હોય છે. તો એ પૂર્વગ્રહને આપણે ખાલી જોઈશું ને તો પણ અને એ વખતે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ગોઠવ કરીશું તો કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે તે પૂર્વગ્રહો ધીરે ધીરે બધા મળતા જશે. સમજાય ને એવું છે. ભાઈ કોઈનો અહંકાર બહુ મોટું આવરણ કહેવાય કેમ પૂર્વગ્રહનું? હા એ તો છે જ ને. પણ આ દરેક જે બી છે અત્યારનું નથી. એ સમજ આપણે અંદર પાકી કરવાની હતી. કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. સમજાય ને? હા પણ એ જ્ઞાનની સમજણ અંદર ગોઠવવાની કે ભાઈ આ હસમુખાનંદજી અંદર આ જાતના બધા પૂર્વગ્રહો બધા પડેલા છે તો કે પૂર્વગ્રહો આ જ્ઞાને કરીને આપણે નિકાલ કરવાનો છે. સમજાય ને? કારણ કે આખું જે આપણને જ્ઞાન આપ્યું છે એ બધો ભરેલો માલ બાકી રાખીને આપ્યો છે. એટલે કોઈ એવા માલ ગમે તેવો માટેનો ગમે તેવો પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો હોય પરંતુ એ મારો નથી એ અંદર સમજણ આપણે પાકી રાખવાની છે. સમજાય ને? કે જે પણ છે એ આ ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર બધું પડેલું છે. તેનાથી હું તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. એ સમજણ આપણી દરેક સંજોગોની અંદર એ આપણે પહેલી સમજણ અંદર ગોઠવવાની જરૂર છે કે ભાઈ આ બધાથી હું જુદો છું અને આ જે પણ માલ જાવડો છે તે હસમુખાનંદજીને કહેવાનું કે તમે આ બધા પૂર્વગ્રહ શેની માટે રાખો છો આની અંદર તમને શું ફાયદો છે. સમજાય ને? ખરેખર તો વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે એ સમજણ એપ્લાય કરીશું તો એ ભાગ બી અંદર સવળો થતો જશે અને એને પોષણ આપીશું ને આવો જ છે. જો મેં તમને કીધેલું ને આવું જ કરશે અને આવું જ કર્યું ને એને તે પછી દ્રઢ થતું જશે. શું થતું એને? એટલે ઉપરાણું લઈશું તો દ્રઢ થતું જશે અને ઉપરાણું નહીં લઈએ તે પૂર્વગ્રહો ધીરે ધીરે શું થતા જશે? નીકળતા જશે. આવશે ખરા, બંધ નહીં થઈ જાય. છેક કેવળ જ્ઞાન નહીં થાય ત્યાં સુધી આ માલ ભરેલો છે એ નીકળ કરતો જ રહેવાનો છે. સમજાય ને? પરંતુ એ નિકાલની માલની અંદર આપણે એની અંદર ભળી ના જઈએ એ જાગૃતિ અંદર આપણે અંદર ગોઠવવાની છે. સમજાય ને? કે આનાથી હું જુદો છું અને જે પણ માલ નીકળે છે સારો માલ નીકળતો હોય કે ખરાબ માલ નીકળતો હોય પણ એ બંનેથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય ને? એ સમજણ અંદર આપણે ખાસ અંદર ઘૂંટ કરવાની છે. સમજાય ને? એટલે એ ખાસ કોઈનો અહંકાર સંચળે તે પાપ છે. અહંકાર ઠારી દો એ જ મહા પુણ્ય છે. કેટલું બધું કવિરાજે પાપ અને પુણ્યની એક 2 જ વાક્યની અંદર આખી ડેફિનેશન આપી દીધી. સમજાય ને? કે કોઈનો પણ અહંકાર સંચળ્યો તે પાપ છે અને અહંકાર ઠાર્યો એ મહાપુણ્ય છે. કેવું મહાપુણ્ય લખ્યું છે પાછું. કેવું છે? અહંકાર ઠાર્યો મહાપુણ્ય છે. આપણને છે ને અહંકાર છંછેડતા આવડે છે લોકોનો પરંતુ અહંકાર ઠારતા આવડતો નથી. સમજાય ને? તો કે એ અંદર રિલેટિવ ની અંદર પણ એ ડેવલપ કરવા જેવું છે કે કોઈનો અહંકાર પહેલો છંછેડીએ નહીં અને અહંકાર કરી તેનો ઠારીએ. ઉભરેલો આવેલો હોય અહંકાર તો કરી રીતે ઠારીએ. તો અહંકાર ઠારવાનું મુખ્ય 2-3 વસ્તુઓ છે તો કે એની વાતનો સ્વીકાર કરીએ અથવા એના વ્યૂ પોઈન્ટને સમજીએ આપણે. સમજાય ને? તો એનો અહંકાર એનો ઠરે. પછી બીજું
તો કે જેટલા જેટલા લઘુ થતા જઈશું એટલો એટલો એટલે પોતાનો અહંકાર જેટલો જેટલો નાનો કરતા જઈશું એટલો એટલો સામેવાળાનો અહંકાર ઠરતો જશે. સમજાય ને? આપણે આપણો અહંકાર મોટો રાખીએ તો સામેવાળાનો અહંકાર ઠરે નહીં. એટલે પોતાનો અહંકાર નહીં. જેટલો જેટલો ઘસાતો ઘસાતો નાનો થતો જશે એટલો એટલો અહંકાર સામેવાળાનો ઠરતો જશે. સમજાય ને? બીજું એ વાણીની અંદર પણ આપણે જાગૃતિ રાખીએ તો એ સામેવાળાનો અહંકાર ને ઠેસ ના પહોંચે એ વાણી બોલીએ તો બી એનો અહંકાર ઠરે. અત્યારે સૌથી મોટું જે કમઠાણ થયું હોય તો કે અહંકાર સંચેડવાનું જ કમઠાણ સૌથી વધારે જે અત્યારે માથાકૂટો ઘરની અંદર પણ કે ક્યાંય પણ ચાલતી હોય તો મુખ્ય કારણ એ જ છે કે અહંકાર જાણતા અજાણતા પણ સંચેડાઈ જાય છે. સમજાય ને? આપણે ઈચ્છા ના હોય તે છતાં પણ જાણતા કે અજાણતા સંચેડાય છે. તે એ જાગૃતિ આપણે એટલે જ આપણે જે 9 કલમોની અંદર પહેલી કલમ માં જ મૂકી છે કે બધી 9 કલમોની અંદર ટોપમાં ટોપ પહેલી કલમ કોઈ પણ દેહધારી જે કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એ પહેલી કલમની અંદર દાદાએ મૂકી છે કે આ જ એનું મુખ્ય કારણ છે કે કોઈનો અહંકાર એટલે અહમ ક્યારેય પણ દુભાવવો જોઈએ નહીં. કારણ કે એને કવિરાજે પાપ પુણ્યની આ વ્યાખ્યા 2 લાઈનની અંદર જ આપી દીધું કે અહંકાર છંછેડ્યો પાપ છે અને અહંકાર ઠાર્યો એટલે એને ઠંડક થઈ તો કે એ જ મહાપુણ્ય છે. એ કોઈ પણ રીતે એને ઠંડક થવી જોઈએ. દાદા કે તમને ભેગો થયો છે એટલે કોઈ પણ રીતે એને ઠંડક થવી જોઈએ. ચાહે મનથી, વાણીથી કે કાયથી કોઈ પણ રીતે તમે જીવને ઠારો એ જ મહાપુણ્ય છે. વધારે એને એ છંછેડશો નહીં. કારણ કે અત્યારે પંચમારાના જે જીવો છે એ બચારા અહંકારથી જ દજાયેલા જીવો છે. મેક્સિમમ જે જીવો છે ને અત્યારે સૌથી વધારે બળતરા શેની છે તો કે અહંકારની બળતરા સૌથી વધારે છે. સમજાય ને? સૌથી ઠેર ઠેર આપણે જોઈએ ને તો એ અહંકાર દરેકના ઘવાયેલા જ હોય છે. તો આપણે આજુબાજુમાં બી જોઈએ ને, તમે કોઈને તમારા સાધ્યાય હોય ને એને કોઈ બેન કહીને બોલાવો ને તો પણ એને એટલું ઠંડક લાગશે. જોજો. સમજાય ને? અથવા તમારો કોઈ પટાવાળા હોય કે કામવાળા હોય ને એને તમે દાખલા તરીકે અંજના હોય તો એ અંજના એમ કરીને બોલાવશો અને અંજના બેન કહેશો ને તો પણ એનો અહંકાર ઠંડક થઈ જશે. સમજાય ને? તો આપણે તો એક કળા અંદર ડેવલપ કરવાની છે કે કોઈ પણ આપણાથી નાના હોય કે મોટા હોય તો કે એને કઈ રીતે રિસ્પેક્ટ એટલે માનભાઈ બોલાવીશું ને તો પણ એનો અહંકાર ઠંડો થઈ જશે. સમજાય ને? આપણે એ જ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? એ બધી વ્યવહારની કળા છે. એ આપણને આજ અંદર પાકું હશે ને કે કોઈને અહંકાર છંછેડવો નથી તો એ આપોઆપ એ બધી સમજણ અંદર આપણે ભૂલી થતી જશે. એટલે ક્યાં કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે છંછેડાય છે એ જોઈ લેવાનું અને ત્યાં ના છંછેડાય એની માટે કઈ ચાવી વાપરવી એ અંદર શીખી લેવા જેવું છે. બરોબર ને? કવિરાજની એટલી બધી અદ્ભુત કળા છે કે 2 વાક્યોની અંદર શાસ્ત્રોના મોટા મોટા શબ્દોના આખા મર્મ 2 લાઈનની અંદર જ આપી દે છે. સમજાય ને? એટલી અદ્ભુત આ કવિરાજ તો આપણને મળે આપણી પુણ્ય જબરજસ્ત છે. એવું છે. પેટ ચોળી સૂળ થતા વાતમાં મારું બર્થડે પણ કવિરાજના બર્થડે ના તારીખમાં છે. શું વાત છે? એવું જ 21 તારીખે છે એમ તમારે બી? હા તો સરસ. તો તમારું ઉજવાઈ જાય છે કવિરાજની જોડે જોડે. એટલે કાલે 21 જુલાઈ છે ને? એટલે નીરો બેન મહાત્મા સાથે વાત કરી કે એટલે તમને પદ બહુ ગમે છે એમ કે તમે કવિરાજ સાથે જન્મદિવસ છે. હા, દમયંતી બાની બી 21 તારીખે છે, કવિરાજની બી 21 તારીખે છે. એવું બેવની સેમ બર્થડે છે, એક જ દિવસે. વર્ષ અલગ અલગ છે પણ એમનો જન્મદિવસ પણ એક જ તારીખે છે. જ્ઞાનનો દિવસ પણ એક છે. એટલે કવિરાજ ઘણી વખત કે દમયંતી બાનો અમારો જ્ઞાનનો દિવસ એક છે, બર્થડે નો દિવસ એક છે અને લગ્નનો દિવસ એક છે કે કવિરાજ છે. એટલે જેને સમજણ પડે પછી હશે એવું છે કે લગ્નમાં તો બધાને એક જ હોય ને કે એવું છે. પેટ ચોળી સૂળ થતા વાતમાં પોતાને જ ભૂલે નૈમિતિક સાંકળા. એવું છે. પેટ ચોળીને સૂળ થતા વાતમાં. એવું છે. પેટ ચોળીને સૂળ ઉભું કરે ને, પેટ ચોળે એટલે પછી પેટમાં શું થાય? દુખાવો ઉભો થાય. એ કોઈ પણ વાત હોય એ વાતને વાગોળ કરે એટલે શું થાય તો કે પેટ ચોળીને પાછું સૂળ ઉભું કરે. કશું હોય નહીં
પરંતુ એ વાતની અંદર એટલી બધી ચારે બાજુથી એ કરે તો કે પેટ ચૂડીને સૂળ ઊભું કરે એવી કહેવત બી છે. સમજાય ને કે પેટ ચૂડીને પીડા ઊભી કરે છે એવું છે. એટલે કે વાતને એટલી બધી વાગડો કરે ને કશું હોય નહીં એટલે પોતાને પછી દુઃખ ઊભું ને ઊભું ચાલુ ને ચાલુ જ રહ્યા કરે. સમજાય ને એવું છે. એટલે પેટ વારે ઘડે ચોર કરે એટલે પોતે દુઃખ જાતે ને જાતે જ ઊભું કરે. ના પણ એને આમ કેમ કર્યું, ના પણ એને આવું કરવાની જરૂર ક્યાં હતી, ના એને આમ શું કર્યું. એટલે જાતે ને જાતે વાતની અંદર એની અંદર ફર કરે એટલે પેટ ચૂડીને પીડા ઊભી પોતાની અંદર બળ કરે છે. ઠંડક કરતો નથી. એટલે પોતાની જ ભૂલો ઉભા નૈમિતિક સાંકળા. પોતાની જ ભૂલ હતી પણ એ પેટ ચોડીને શું કરે છે તો કે નૈમિતિક સાંકળા બધા ઉભા કરે છે. સમજાય ને એ ખાલી ભોગવ્યાની ભૂલ એ સમજણ પાકી કરે ને તો કે આ પેટ ચોડીને સૂળ ઊભું કરે એ ખાલી એક જ કે પોતાની જ ભૂલ હતી તો આજે આ સામે આવ્યું છે. સમજાય ને એક જ્ઞાનની સમજણ અંદર ગોઠવ કરે તો કે આ ધીરે ધીરે આ બધા સાંકળા તૂટતા જાય. બાકી તૂટે એવા તેના દાદાએ તો આપણને કેટલી બધી એંગલથી દરેક સંજોગોની અંદર આ છૂટવાની ચાવી આપણી કે કોઈ સંજોગોની અંદર પકડાઈ ના રહીએ. નહીતર અત્યારે તો કોઈ આપણને 2 વાક્ય જો આડું બોલી ગયું હોય ને તો આખી જિંદગી સુધી આપણે ભૂલી શકતા નથી. પરંતુ આ જ્ઞાનની સમજણ છે એ જ્ઞાનની સમજણ જેવું એપ્લાય કરીએ કે હિસાબ આવ્યો અને ભોગવ્યાની ભૂલ એ સમજણ જેવી અંદર આવે ને એટલે સામેવાળો ઓટોમેટિકલી એ નિર્દોષ દેખાતો થઈ જાય છે આપણને. એટલે કેટલી ઠંડક જે જગ્યાએ પેટ ચોડીને પીડા ઊભી થવાની હતી એ પીડા પણ આપણને ઊભી થતી નથી આ જ્ઞાનની સમજણના આધારે. સમજાય ને એવું અદભુત જ્ઞાન આપણને આમાં એવું કહેવાય ને હસમુખાનંદજી કે દુઃખ વોરી લીધું એમ. હા, દુઃખ વોરી લીધું આપણે. પેટ ચોળ્યો એટલે એ દુઃખ હતું ને પણ આપણે વોરી લીધું એને. વોરી લીધું અંદર. જેમ પેલા વાંદરા હોય એને કઈક વાગ્યું હોય ને તો શું કરે ખોલીને ચેક કરવા જાય. સમજાય ને એને હાથે વાગ્યું હોય ને એટલે શું કરે લાવ આમ ખોલીને ચેક કરે એટલે શું થાય દુઃખ વધતું જાય. શું થાય દુઃખ વધતું જાય. એટલે ક્યારેય પણ કોઈ પણ એટલે વાંદરો છે ને ક્યારેક કોઈ પણ ઘાયલ થાય ને એટલે એક ખૂણામાં જઈને જ બેસી જાય એવું છે. કારણ કે નહીતર બીજા બધા જે વાંદરા હોય ને લોકો શું કરે એને ખોલીને ચેક કરે શું થયું એમ કરીને. સમજાય ને એ વાંદરાની જાતને એવું હોય છે લોકો આમ ખોલીને જુએ શું થયું, ખોલીને જુએ શું થયું, ખોલીને જુએ શું થયું એવું છે. એવી રીતે આપણે અંદર પણ આ અહંકાર એવો છે ને કે વારે ઘડીએ એની પેટ છોડીને પીડા ઉભો કરે. સમજાય ને મૂળમાં આત્માને આધારે કોકો ઉભો એની ગેરહાજરીથી પ્રાકૃતિક ઝાડ ઠૂંઠું. એટલે કિંમત કોની છે તો કે પોતાની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનની કિંમત છે. એ અંદર નીકળી ગયા તો પછી શું રહ્યું ઝાડ ને ઠૂંઠું રહ્યું કે ઝાડની અંદર આત્મા ગયું પછી કશું અંદર રહેતું નથી. એવું છે ને તો આપણે ઘણા સંજોગોની અંદર રોજ સવારથી સાંજ ઘણી જગ્યાએ જોતા હોઈએ છીએ કે અહીંથી શુદ્ધાત્મા ભગવાન ગયા એટલે ફોની ચાલુ થઈ જાય. સમજાય ને જેવી શુદ્ધાત્માની વિદાય થાય તરત જ કોઈ ઘરમાં 50 વર્ષથી રહેતા હોય કે 80 વર્ષથી રહેતો હોય અને 4 કલાક પણ રાખવા તૈયાર નથી. સમજાય ને એટલે કિંમત હંમેશા કોની છે તો કે જ્યાં સુધી શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે ત્યાં સુધી આ દેહની કિંમત છે. જેવા શુદ્ધાત્મા નીકળ્યા એવા કોઈ પણ રાખવા તૈયાર નથી. પણ આપણે કિંમત હંમેશા પોતાની કરીએ છીએ. સમજે હસમુખાનંદજીની કરીએ પણ હસમુખાનંદજીને કહેવું પડે કે ભાઈ જ્યાં સુધી અમે એટલે કે શુદ્ધાત્મા છે ત્યાં સુધી તમારી કિંમત છે. જો અમે ગયા તો ભાઈ તમારી કિંમત કશી રહેશે નહીં. કોઈ 3 કલાક બી રાખશે નહીં બધા કાઢો જ કરશે. પછી કાઢે જાય ક્યારે કાઢવાને એવું કહેતા હોય છે જયારે શુદ્ધાત્મા હોય ત્યારે કાઢવાને એવું ના બોલે. સમજાય ને જેવા જાય પછી એનો વ્યવહારમાં શબ્દ પણ કેવા બદલાઈ જાય છે. સમજાય ને કે ક્યારે કાઢવાના છે તો વ્યવહારની ભાષા પણ કેવી બદલાઈ જાય છે. સમજાય ને જેવા શુદ્ધાત્માની ગેરહાજરી થઈ તો વ્યવહારની ભાષા પણ તરત બદલાઈ જતી હોય છે. સમજાય ને અને કોઈ હાજર હોય તો બોલે ક્યારે કાઢવાના છે. દવાખાના હોય બરોબર ભલે વેન્ટિલેટર પર હોય તોય કોઈ ના બોલે ક્યારે કાઢવાના છે દવાખાનામાંથી. પણ જેવા અંદર જાય શુદ્ધાત્મા ભગવાન તરત જ બધા આખી વ્યવહારની ભાષા પણ બદલાઈ જાય. એટલે હંમેશા કિંમત આ શુદ્ધાત્મા ભગવાનની છે અને આપણા દેહની કિંમત કરી અને દાદા કે તમારા જો પેલો હીરો હતો
અને બહાર ગરીબી રેખામાં જીએ છીએ એવું આપણને લાગે એવું છે. તો કે હીરાની કિંમત કરી તો બહારની બધી દરિદ્રતા જતી રહેશે. સમજાય ને? પોતાની જો કોઈ હીરો પડ્યો હોય અને બહાર ભીખ માંગતો હોય એવી દશા આપણી છે. ભાઈ એવું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હા હા, શુદ્ધાત્મા ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. હા એવું છે. બરોબર ને? ઉપર લેજો હાર્દિકભાઈ થોડું. આ વિચારીએ ત્યારે જ કેટલું બધું વૈરાગ આવી જવું જોઈએ. વૈરાગ આવી જાય. આ બે લાઈનથી કેટલું વૈરાગ આવી જાય. ગેરહાજરી, આપણી ગેરહાજરીથી એટલે કે છે ને કે જીવતા દાદા ભગવાનનું સૂત્ર છે ને કે જીવતા મરી જશો તો ફરીથી મરવાનો વારો આવશે નહીં. સમજાય ને? એટલે કે જીવતા મરતા શીખવા જેવું છે આપણે. સમજાય ને? કે આપણી હાજરી નથી એટલે આપણી હાજરી કોઈ પણ સંજોગોની અંદર દેખાવી જોઈએ. ને હાજરી દેખાવી જોઈએ એટલે શું? તો કે આપણે જે અહંકાર વાળો ભાગ છે કોઈ પણ જગ્યાએ બહાર દેખાવો જોઈએ ને. એટલે કે જીવતા મરતા આવડશે તો કે ફરીથી મરવું પડશે. એટલે તો કે આપણે જીવતા મરતા શીખવાની જરૂર છે. મરતા એટલે શું? તો કે જીવે છે ને મરે છે કોણ? તો કે અહંકાર જીવે છે ને અહંકાર મરે છે. સમજાય ને? એટલે કે જીવતા જે અહંકારને એટલો શૂન્ય કરી દઈએ કે મરેલો અહંકાર રહે. પછી શું છે? મુર્દાલ અહંકાર. સમજાય ને? એ ક્યારેક કશો ફેણ મારે નહીં. એવો અહંકાર આપણે એટલો કરતા 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 એટલો ઝીણો કરી નાખીએ કે કોઈને પણ વાગે નહીં. સમજાય ને? કે જીવતા મરતા શીખવા જેવું છે. અત્યારે તો આપણે જોઈએ ને તો સવારથી સાંજ સુધી દરેક જગ્યાએ અહંકાર દરેક જગ્યાએ ભલે ડિસ્ચાર્જ વાળું છે. સમજાય ને? ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે અત્યારે. પેલો નથી ચાર્જ અહંકાર, પણ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ એટલો શૂન્ય આપણે કરી નાખીએ. એટલે દાદા ભગવાન કે બીજી ભાષામાં કે જેટલું પોતાપણું ખલાસ થતું જશે એટલું એ આગળ વધતો જશે. અમારું પોતાપણું સંપૂર્ણ ખલાસ થઈ ગયું છે અને તમારું ખલાસ થવાના પ્રોસેસમાં છે. એટલે કે આજે અત્યારે જે પણ કઈ નડે છે આપણને એ પોતાપણા વાળો ભાગ આપણને નડે છે. કયો ભાગ નડે છે? એટલે ડિસ્ચાર્જ પોતાપણું એટલે શું? તો કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર વાળો જે ભાગ છે એ ભાગ જ પોતાપણા વાળો ભાગ આપણને દરેક જગ્યાએ નડતો હોય છે. સમજાય ને? તો કે ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો ભાગ પર જ આપણે વધારે અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. નાશવંત વિકલ્પો મમતા વાળો ને હસમુખાની મમતા વાળો ભાગ ને? હા, એ મમતા વાળો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એટલે અંદર બધું આવી ગયું. સમજાય ને? એ પોતાપણા વાળો ભાગ એટલે શું થયું કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એ જ પોતાપણું કહેવાય. સમજાય ને? ખાલી થતો અહંકાર એ પોતાપણું. એટલે દરેક સંજોગોમાં હું કરું છું એ તમને કરાવડાવે છે. સમજાયું ને? એ પોતાપણા વાળો ભાગ કરાવડાવે છે. સમજાય ને? એ જેટલો ઘટતો જશે એટલું શું થતું હશે કે યથાર્થ આપણે આગળ વધતા જઈશું. અત્યારે અહંકાર છે પણ કેવો ડિસ્ચાર્જ છે એટલે એ પોતાપણું કહેવાય ને. શું કહેવાય એને? પોતાપણું કહેવાય. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર વાળા ભાગને એવું છે. દરેક સંજોગોની અંદર પોતાપણું કરાવડાવે છે. અત્યારે આપણે જોઈએ ને સવારથી ઉઠીએ કે સાંજ સુધી દરેક સંજોગોમાં એ કરાવડાવે છે. એવું છે. પેલું કનુ દાદાના નિશ્ચય નિયમોમાં છે ને કે સવારથી કે સાંજ સુધી પણ મારી પાછલી ચિકાસોને આધારે એ આખું નિશ્ચય નિયમોમાં કરાવશે, મનાવવા દેશે, પણ આજ્ઞાધીનપણે એવો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય કરે છે કે હું શુદ્ધાત્મા સ્વભાવથી કોઈ પણ ક્રિયા કરતા નથી. સમજાય ને? એ નિશ્ચય નિયમન બહુ સરસ રીતે એનો વર્ણેલું છે. એ આખી જાગૃતિનો ભાગ છે આખો. સમજાય કે દરેક સંજોગોની અંદર પાછલી જે ચિકાસોને આધારે એ પોતાપણું અને મારાપણું કરાવડાવશે. સમજાય ને? પણ મારો આજ્ઞા ધર્મ કરીને દ્રઢ નિશ્ચય છે કે હું શુદ્ધાત્મા સ્વભાવથી કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું. સમજાય ને? એ પુરુષાર્થની અંદર આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. અને વ્યવસ્થિત શક્તિમાં દખલ ન કરવું એવી હા બહુ સરસ છે. એ જો રોજ બોલવું જોઈએ. હા એવું છે. હા એવું છે. એટલે એ સરસ રીતે નિયમની જે આખી તે એ શું આપણે જાગૃતિ અંદર વધતી જાય. સમજાય ને? આ જેટલું એનું નામ જ નિશ્ચય નિયમન આપ્યું છે. એવું છે કે આપણે આ રોજ આનો નિશ્ચય કરવાના નિયમિત રૂપે. સમજાય ને? એવું છે. નાશવંત વિકલ્પોમાં રાજમાં દેહ સાથે મોક્ષ માણે નિરાગ્રહી મહાત્મા. સમજાય ને? નાશવંત વિકલ્પોમાં જેટલા પણ બધા વિકલ્પો થાય છે એમાં કશામાં અંદર ઊંડા ઉતરવા જેવું નથી. અને દેહ સાથે મોક્ષ માણે
નિરાગ્રહી મહાત્માઓ, સમજાય ને, હા જેને કોઈ પણ વસ્તુનો આગ્રહ નથી રહ્યો, એવા બધા મહાત્માઓ શું છે તો કે દેહ સાથે મોક્ષની અંદર સ્થિતિમાં છે. જેટલું આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય એટલી જ મોક્ષનો અનુભવ, દાદા કહે છે ને કે મોક્ષ ઉપર જઈને નથી, પરંતુ એની શરૂઆત અહીંથી જ થઈ જાય છે. જ્યારથી જે દિવસથી હા જ્ઞાન બીજ અંદર રોપાય છે એ દિવસથી જ દરેકને કંઈક ને કંઈક અંશે આ મોક્ષની અનુભવ થાય અને થાય જ છે. દરેક મહાત્માનો અનુભવ છે, સમજાય ને, દરેકને એને અનુભવ છે જ કે જે દિવસથી જ્ઞાન નહીં હતો, દાદા મળ્યા ને ત્યારથી જ એને મોક્ષની શરૂઆત, દાદા શબ્દ સાંભળે છે ને ત્યારથી જ એને મોક્ષનો હા અનુભવ થવા જ મળે. મોક્ષનો છે. અનુભવ એટલે પહેલો મોક્ષ કયો તો કે સાંસારિક દુઃખોનો અભાવ, હા સમજાય ને. અભાવ. એટલે દાદા શબ્દ પછી સાંભળે બધી છે ચિંતા જ તો મટી જાય. હા હા, એને સાંસારિક દુઃખો હોવા છતાં એને અભાવ, એવો આપણે લાખો મહાત્માના અનુભવો છે, સમજાય ને, કે જેવા દાદા શબ્દ સાંભળ્યો કે દાદાનું નામ દીધું ત્યારથી જ એને મોક્ષની શરૂઆત રહી. સ્ટાર્ટિંગ પહેલો મોક્ષ છે કે સાંસારિક દુઃખોનો અભાવ, એટલે સાંસારિક હા દુઃખો નહીં આવે એવું નહીં, પણ આવે પણ એની અંદર એને કશું દુઃખ જેવું લાગે નહીં. તો નહીં. પહેલો મોક્ષ છે. અને છેલ્લો અંતિમ મોક્ષ કે સ્વાભાવિક ગુણોનો સદભાવ, એટલે તો કે પોતાના જે હા આત્માના ગુણો છે એ ગુણો ઉત્કૃષ્ટપણે વર્ધમાન પામે, એ છેલ્લો મોક્ષ, અંતિમ મોક્ષ. એટલે એની હા શરૂઆતની યાત્રા જેવા દાદા મળ્યા છે એટલે કે મહાત્માની યાત્રા શરૂઆત થઈ જાય છે. એટલું બધું અદ્ભુત આ દાદા અને દાદાનું વિજ્ઞાન જેટલું આપણે અંદર કરીએ ને એટલું અહો થાય એવું છે બધું. હા શુદ્ધ આત્મા જુદાને વિશ્વરૂપી પૂરગલી, નિસ્વરૂપ અલગ તારે આભેદ દ્રષ્ટિ મળી, સમજાય ને. આ બે દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એવું છે, સમજાય ને, અભેદ દ્રષ્ટિ એવું છે. એવા દ્રષ્ટિથી અમે શું નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્મા છું તો કે અભેદ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એવું છે. અપદ ઓગળી ગયું છે લાપતા, સ્વપદમાં જે સુખ ઘટ વર્તે આપમાં, એવું છે. કવિ તારી બળતરા જો ઠંડી ચડી તાપમાં, વિશ્વ શાંતિ સુધી લાખો જાગૃતિ ઊંઘમાં, રોગ કાઢે વિતરાગ ચાપકા, ખારા મીઠા જ્ઞાન વેણે મોક્ષ મિલે શ્રાપમાં. રોગ કાઢે વિતરાગ ચાપકા, સમજાય ને, પેલા કોઈને એ કરવું હોય ને તો ચાપકા મારે ને કશું બોલી ના શકે, એટલે એવું ભાષામાં બોલે કે એને ચાપકા જે કહેવાનું હોય એવું કહી બી જાય અને પેલો સમજી પણ જાય, એટલે ચાપકા કે. આપણે અખા જે હતા એના ચાપકા બધા આખા ભગતના ચાપકા. હા ચાપકા હતા બધા, એવું છે. વ્યવહારમાં જેને કહેવાનું હોય એ કઈ બી દે એવું છે. અને પછી એ રીતે એવા વિતરાગ ચાપકા, કેવા ચાપકા? રોગ કાઢે વિતરાગ ચાપકા, સમજાય ને. પેલા તો કેવું હોય છે કે રાગદ્વેષ વાળા હોય, પેલો આ નથી કરતો એટલે એની સામે ચાપકા મારે. આ તો કેવા છે કે રોગ કાઢે વિતરાગ છે. જ્ઞાની પુરુષના ચાપકા કેવા હોય તો કે વિતરાગ ચાપકા હોય, એને જે કહેવાનું હોય કહી દે અને એનો રોગ પણ અંદરથી નીકળી જાય. વિતરાગ ચાપકા. ખારા મીઠા જ્ઞાન વેણે, સમજાય ને, એટલે ખારા મીઠા જ્ઞાન વડે મોક્ષ મિલે શ્રાપમાં. એવું ખારું મીઠું બોલે ને તો પણ એને શ્રાપની અંદર પણ મોક્ષ મળી જાય જ્ઞાની પુરુષ થકી, સમજાય ને. કેટલું બધું અદ્ભુત વસ્તુ કે જ્ઞાની પુરુષની ખારા મીઠા વેણ હોય, બરોબર છે, તો પણ એને શ્રાપની અંદર પણ એને મોક્ષ મળે છે, સમજાય ને. કે કવિરાજે બધું અદ્ભુત લખી નાખ્યું છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ વઢે તો પણ એને મુક્તિનો અનુભવ થાય એવું છે. એટલે દાદા કેમ કે બૂટ માથે મુકાવે તો લાગે સન્માન. શું લાગે? બૂટ માથે મુકાવે તો લાગે સન્માન. મુવા કે એના અજરા અમર તપે. કવિરાજે એટલું બધું અલગ રીતે બધું લખેલું છે, એવું છે, સમજાય ને. મુવા જેને કીધા એ તો અજર અમર તપે, સમજાય ને. એટલે કે મુવા શબ્દ પણ કોઈને કહે ને તો પણ એનો અંદર કલ્યાણ થઈ જાય. માથે બૂટ મુકાવે, જોડા મારે તો પણ એને, એટલે કે જ્ઞાની પુરુષના ખાટા મીઠા વેણ હોય એ પણ એને મોક્ષ અપાવે છે. વિતરાગ ચાપકા રોગો કાઢે છે, કહે ને, રોગ કાઢે વિતરાગ ચાપકા અને ખારા મીઠા જ્ઞાન વેણે મોક્ષ મિલે શ્રાપમાં. એ જ્ઞાની પુરુષની એક જે બધી ક્રિયાઓ છે, દરેક ક્રિયા એ જીવના કલ્યાણ માટે જ હોય છે, સમજાય ને. એનો બીજું કોઈ આશય હોતો નથી, પરંતુ આપણને આપણે ચર્મ આંખથી એવી સમજાયું હોતી નથી, સમજાય ને. એક ક્રિયાઓ દરેક ક્રિયાઓ
આપણા એટલે જગત એટલે જીવના કલ્યાણ માટેની જ હોય છે, સમજાય ને? કોઈ બૂટ મારતા હોય આપણે જોયા હોય એ ટાઈમે તો આપણે ઉભા ના રહીએ. અત્યારે તો ઉભા રહીએ, અત્યારે હા ના ઉભા રહીએ. હે કારણ કે જોયેલું જ ના હોય એવું છે. પણ તે જ્ઞાની પુરુષની હાજરી એ કામ કરતી હતી. શું કામ કરતું હતું? હાજરી કામ કરતી હતી, સમજાય ને? તો કે બૂટ મારે તો એ જાય નહીં માણસ, એવું છે. એવી કેવી અદ્ભુત હાજરી, ઓલું એ ઓલું હાજરી. પદ છે ને હા કે જે આમ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ, એટલી બધી પ્રેમની કેવળ પ્રેમ. મૂર્તિ છે કે હા લોકોને એમનું કશું કરેલું એમના ઉપરથી પ્રેમ જ છલકાય એવું જ દેખાતું. હા એવું છે, સમજાય ને? એટલે વિતરાગ ચાપકા હોય અને ખારા મીઠા વેણ બોલે, મુવા કે આ કે તોય એને કશું લાગે નહીં. એનું તો ઉપરથી આનંદ આનંદ થઈ જાય એવું છે. એવી પ્રેમની મૂર્તિ દાદા ભગવાન આપણને મળ્યા. પદ આપણો છે ને જીવન ઉદ્ધાર. કેવળ પ્રેમ જીવતી મૂર્તિ. બહુ સરસ પદ એવું છે. છે. આ દાદાના ગુણલા કવિરાજે ગાયા તો લોકોને ઓળખાયા દાદા. બાકી હા એમનામ ઓળખાય એવું પણ નથી, સમજાય ને? એ કવિરાજના પદોની અંદર પોસિબલ એમના જ જે નથી. ગુણલા ગવાયા તો એ કેવળ પ્રેમની હા જીવતી મૂર્તિ તો એ ઓળખાયા. બાકી એમનામ તો એ શબ્દ જો કવિરાજના ના હોત તો એ દાદાની હા યથાર્થ ઓળખાણ પણ પડે એવી નથી. પણ કુદરતની અંદર એવું નિમિત્ત હતું કે એમના પદો થકી દાદાની જબરજસ્ત 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 ઓળખાણ આ જગતના જીવોને પડી, સમજાય ને? અને ગાયા ગુણલા, જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા કવિરાજ થકી એના પદો થકી ગવાયા, સમજાય ને? અને ગવાયા હા એટલે એમની યથાર્થ ઓળખાણ પડી. બાકી તો એ દાદા બોલ્યા હોત પણ એ કશું સમજાય, મતલબ એ યથાર્થ રીતે ઓળખી ના શક્યા. તો કવિરાજ હતા અને એમના નિમિત્તે પદો લખાયા અને ગવાયા બી ખરા, સમજાય ને? લખાયા તો હા ખરા પણ હા ગવાયા બી ખરા. એના ગવાયા થકી દાદાની ઓળખાણ, નિખાલસ હાસ્ય, જે હૃદય, એવા બધા જેટલા નથીક હોય પૂજા પાની, એક જ્ઞાની પુરુષના એક એક ગુણલા એમની હાજરીમાં ગવાયા, લખાયા અને એના થકી લોકો આ એને પામ્યા. બાકી તો એ કશી ખબર પડે નહીં. એવું આખું કવિરાજને એટલું ઉત્તમ એટલે ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત એ કવિરાજ બને. અને એ પણ કેવું નિમિત્ત કે કવિરાજને પૂછો કે તમે કેમનું લખ્યું? તો કે બધું દાદાની કૃપાથી દાદાની લખાયું કૃપાથી. છે. હા એવું. ત્યારે એમને હમ. પોતાનો એક એક 1%, 0.1% બી ક્યારેય એનો ટેસ્ટ લીધો નથી. હું કવિરાજ છું એનો ટેસ્ટ જે જે આપણે તો બધા મળેલા જ છે. આપણે એમની આખી લાઈફમાં જોઈએ ને તો એક હું કવિરાજ છું એવો ટેસ્ટ એમને 1% પણ લીધેલો નથી, સમજાય ને? કે મેં આ લખ્યું છે કે મેં આ ગાયું છે એનો 1%નો ટેસ્ટ બી એમને ક્યારેય લાઈફમાં લીધો નથી. એ દરેક મહાત્માને એને બધાને અનુભવ જ છે એવું છે. અને આપણે જો ખાલી 1 કે 2 પદ લખ્યા હોય ને તો અંદર તો કેટલો રસ હા અંદર ઉભરતો હોય એવું છે, સમજાય ને? અને આ હજારો પદ બરાબર છે. લખ્યા, ગાયા તો 1% બી ટેસ્ટ ક્યારેય લીધો નથી, સમજાય ને? એટલે એ અંદર શીખવા જો કે એ કૃપા અને એ દાદા માટેની કેવી ભક્તિ, સમજાય ને? કે છેક સુધી ક્યારેય પણ એવો 1%નો ટેસ્ટ લીધો નહીં અને ખાલી દાદા દાદા ને દાદા જ. બરોબર ને? અદ્ભુત છે, અદ્ભુત. કવિરાજ પણ અદભુત. અદ્ભુત. અને એવું છે. એમની આ તો એમની હમણાં જ તો એમની બર્થડે એટલે ની લાઈવ કે ચલાવે. હા શું કહો? હમણાં જ આ તો એમની બર્થડે ઉજવાય દરેક સેન્ટર ઉપર. આપણે બોમ્બેમાં ઉજવાય, હા વડોદરામાં પણ ઉજવાય, અમદાવાદમાં પણ ઉજવાય. દરેક મહાત્માને એક હા ઉલ્લાસ હોય એવું છે કે કેમ કરીને હમ એમનો જન્મદિવસ યાદ રહે ને એ નિમિત્તે દાદાની ભક્તિ થાય, દાદાના પદો ગવાય. મુખ્ય વસ્તુ તો એ જ છે, સમજાય ને? કે એ નિમિત્તે દાદાની બધી ભક્તિ થયા કરે એવું છે અને પદો ગવાયા રાખે. હું ગઈ હતી બોમ્બે હમણાં. અને અચ્છા. હસમુખાજી, એક બીજું આશ્ચર્ય શું છે કે કવિરાજના જે પદો છે ને એ એમના જે રાગમાં ગવાયા છે ને એ જ રાગ પરફેક્ટ બેસે છે. બાકી જો અગર એ રાગ વગર ગાઈએ ને તો આપણે ગાઈ જ નથી શકતા. હા એ બહુ એવું છે. મોટું આશ્ચર્ય છે. આશ્ચર્ય છે. એમનું હા. પદ, હા એટલું એમનું બદલાઈ પદ જાય તો પણ આપણને અંદર જરા એ થાય એવું છે. એટલે દાદા હા કહેતા હતા ને કે આ કવિરાજ ના જે કંઠમાં છે ને એમના કોમળ પરમાણુ છે, કે જે એમના શબ્દો હા મતલબ એમનો કંઠ છે
એક કોમળ પરમાણુ છે એવું છે. એટલે એ ખાલી આપણે સાંભળીએ ને તો પણ આપણને અંદર આનંદ રહ્યા કરે, સમજાય ને. અને પોતે ગાનાર હતા નહીં, લખનાર નતા પોતે, સમજાય ને. એટલે એનું તો આખું ટેસ્ટ જ આખો અલગ બદલાઈ જાય એવું છે, સમજાય ને. અને બીજા જોડે કશી કમ્પેર થાય એવી નથી એવું છે આ તો બધું, Right. એવું છે. એટલે આજે દાદાનો એક ઓડિયો સાંભળ્યો ને, દાદા એમ કહેતા હતા કે જેની અંદર જે વસ્તુ હોય ને અને ઈ બોલે ને તો લોકોને પહોંચે એમ. એટલે હા, એટલે કઈક ઉદાહરણ આપતા હતા કે કોઈ મહારાજ સાહેબ હોય અને ઈ બોલતા હોય ને પણ ઈ પોતે જ એમને એનો સ્વાદ ના આવ્યો હોય તો સામે વાળાને એનું કઈ ફળ જ ના મળે એમ. તો મને બરોબર ત્યારે છે. ક્લિક થયું કે બરાબર છે, દાદા તો બધું જે આપણને દાદાની વાણી છે એ આપણને કેમ ગમે છે, કેમ કે એમને પૂરું એનું અનુભવ માંથી આવે છે. એટલે એવું જ કવિરાજનું પણ છે આપણી માટે. એવું જ છે. એમને દાદા જે અનુભવાયા. હા એ જ, સમજે ને. આટલું બાકી લખી જ ના શકાય એવું છે. આટલું બધું સહેજે. બીજું કૃપાનું ફળ છે ઉત્તમ. દાદાની જે કૃપા ઉતરી અંદર કવિરાજ ઉપર, અને એ કૃપાનું જ ફળ આખું જીવતું જાગતું આપણે જોઈએ તો કવિરાજ છે એવું છે. કૃપાનું ફળ, કે કૃપા શું કામ કરે છે એનું ફળ કવિરાજ છે એવું છે. અને એવું શરીર હશે ત્યારે કૃપા અંદર, એવું અંદર હશે ત્યારે કૃપા અંદર ઉતરે. અંદર કૃપા એમનામાં ઉતરે નહીં, સમજાય ને. જ્ઞાની પુરુષની કૃપા એમનામાં ઉતરે નહીં, એવું છે. એટલે અદભુત બધું. એક એક દાદા પણ જે પદો ગાતા હતા અને દાદાએ જેના વખાણ કર્યા હતા, હવે એના તો આપણે શું વખાણ કરવાના, કે શું વાતો કરવાની એમના વિશે. એના જેવું છે આ તો. ખુદ દાદા પણ જ્ઞાની પુરુષે જાતે જ આટલું બધું બોલ્યા છે કવિરાજ માટે, બરાબર છે. તો આપણે તો એની સામે કશું ના આવીએ એવું છે. કશું ના અને આપણી માટે તો શુદ્ધાત્માનું 5મી આજ્ઞાના ખાતામાં રકમ જમા કરવાનું કામ છે. પદો કવિરાજ અંદર આજ્ઞા, 5 આજ્ઞાની અંદર કવિરાજના પદોનું મહત્વ એટલું બધું આપ્યું દાદાએ. કવિરાજના પદો ગાશો તો તમે 5મી આજ્ઞામાં શુદ્ધાત્માના ખાતે જમા થશે, સમજાય ને. એટલું બધું એનું મહત્વ આપેલું છે. બસ, અને બધા પદ આપ બધા સમજાવશો તો હજી એનું ઉઘાડ થાય છે. હા, એ તો અમને પણ અમુક અમુક પદો તો આપણે બી ગાતા હોય, પણ ક્યારેક આવું અંદર આવે કોઈની જોડે વાતચીત કરવાનો, ત્યારે એની ડેપ્થ આપણને સમજાય કે કવિરાજે કેટલું બધું. અને અમુક વખત રેકોર્ડિંગ વખત આપણે હોઈએ પણ એ વખતે આખું ધ્યાન બીજી બાજુ હોય કે ભાઈ રેકોર્ડિંગમાં કે એમાં આટલું બધું એના આશયમાં એટલું બધું ના, પણ આ તો કંઈક નિમિત્તે આવું બોલવાનું કેવું થાય ત્યારે આપણને સમજાય કે આ કવિરાજે શું લખ્યું છે સાલું, એવું છે. અને કેવું એનું વેલ્ડિંગ આપણે જોઈએ ને તો કોઈ આપણે મગજમાં જ ના આવે એ રીતનું આખું એના શબ્દોનું વેલ્ડિંગ, એનો અર્થ. અને એક પણ જગ્યાએ એનો સિદ્ધાંત ક્યાંય તૂટતો હોય કે એવું કોઈ, એટલે દાદા કે કવિરાજને એક પણ શબ્દ પર ચેકો મારવા જેવો નથી. એ વિચાર કરો, એ દાદા એનું પ્રમાણ આપે કે કવિરાજને એક પણ શબ્દ પર ચેકો મારવા જેવો નથી. એટલે કેટલું અદભુત એનું પ્રમાણ છે એવું છે. અને પાછું હવે આ પદ આપણે આજે સમજાયું તો એમાં જે મળ્યું ને આજનું હોમવર્ક આપણને મળી જાય કે હા જો હવે ક્યાં ક્યાં આપણે જોવાનું. આ પૂર્વગ્રહની વાત થઈ તો હવે આપણે હજી ક્યાં કચાશ છે એ બધી પકડાઈ જાય. પકડાય. એક એક પુરુષાર્થની એક એક ચાવીઓ બધા કવિરાજના પદોની અંદર બધી મૂકેલી છે એવું છે. નાની નાની નાની. અને અત્યારે આપણે આ જોઈએ તો સવારે વિધિભાઈ દીપક આનંદજી જે કરાવે છે બધી એક એક પદોની અંદર જે પુરુષાર્થ માટેનું છે, તો એ આપણને એ વખતે આશ્ચર્ય થાય કે સાલું આટલો બધો પુરુષાર્થ આ પદોની અંદર બી એટલી અલગ અલગ રીતે કવિરાજે બધો મૂકેલો છે, સમજાય ને. એટલા બધા પુરુષાર્થની બધી ચાવીઓ મૂકેલી છે કે એક એક ખૂણા, કોઈ ખૂણો એવો નથી બાકી રાખ્યો કે જે કવિરાજે લખવાનું રહ્યું હોય બાકી. એટલે દરેક ખૂણે ખૂણાથી, એટલે એ પદોની અંદરથી પુરુષાર્થની એટલી બધી ચાવીઓ અંદર મળે એવી છે બધી. બરાબર અમીબેન. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ. શું નેક્સ્ટ શું છે હાર્દિકભાઈ? અત્યારે સામાયિક નું પેલું લઈએ ને. રસમુગાજી ઓકે? હા.
કદી અણગમતું આવ્યું કોઈ તો માનવ લે ફિરાવી મો જો બુદ્ધિ વિપરીત ઊભી થઈ તો લ્યો ફિરાવી મો જગત કોઈને ન છૂટવા દે બધી રીતે જશે ખેંચી પ્રતિક્રમ આપણા વધતા છૂટે છે આંકડો મહીથી ખપે છે પૂર્ણ જાગૃતિ જગત એ ટેક કરવાનો ન સામો આપણો હલ્લો તો લશ્કર પાછું ફરવાનું અમારા કર્મના ઉદયે તમારે બાંધવું જો પડે તુરંતે એનું એ પ્રતિક્રમ મહાવીરને પડે જગત ચલવે છે બુદ્ધિ વાત તો આમાં ચેતીને ચાલો સમેટી લ્યો બહિર્ફંદા ભીતર શુદ્ધાત્મમાં આવો ભીતર શુદ્ધાત્મમાં આવો ભીતર શુદ્ધાત્મમાં આવો જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ સામાયિક ચાલે છે તેના ઉપર થોડીક વાત કરજો ને હસમુખાનંદજી. કદી અણગમતું આવ્યું કઈ તો માનવ લે ફિરાવી મોં જો બુદ્ધિ જ વિપરીત ઊભી થઈ તો લો ફિરાવી મોં એવું છે. તો કે આપણે રોજબરોજના જીવનની અંદર ગમતું અને અણગમતું ગમતું ને ના ગમતું એ આવ્યા જ કરતું હોય છે, સમજાય ને. એટલે જે સંજોગોની અંદર કે અણગમતું આવે છે ગમતું આવે છે તો ત્યારે એ સંજોગોની અંદર બહુ વાંધો આવતો નથી, સમજાય ને. આપણું વાઈફ હોય આપણી કયું કરતી હોય કે પછી ઓફિસમાં જઈએ ત્યાં વર્કરો બધું આપણે કયું કરતા હોય, સ્ટાફ બધું કયું કરતો હોય, ત્યાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. પરંતુ અણગમતું એટલે ના ગમતું આવે તો શું કરીએ છીએ આપણે? તરત મોં ફેરવી લઈએ છીએ, સમજાય ને. એટલે કે જ્યાં જ્યાં પણ ના ગમતું આવે છે દાદા કહેતા હતા કે તારે છૂટવું હોય તો કે ના ગમતા ને તું ગમતું કરજે, સમજાય ને. એટલે અણગમતું આવે તો કે મોઢું ફેરવી લઈશ ને એ સંજોગોની અંદર એક જ્ઞાને કરીને એનો ઉપયોગ કરજે. અને જો બુદ્ધિ વિપરીત ઊભી થઈ તો લો ફુરાવી મોં એટલે ઊંધું બતાડે બુદ્ધિ તો એનાથી પણ તમે મોં ફેરવી લેજો. એટલે આપણે પહેલામાં પેલું જોવાનું છે કે જ્યાં જ્યાં પણ ના ગમતું આવે છે એટલે અણગમતું આવે છે એવા કેટલા કયા કયા સંજોગો છે, સમજાય ને. તો કે આપણું ધાર્યું ના થાય જે જગ્યા પર એ બધી જગ્યાએ આપણને અણગમતું લાગે, સમજાય ને. જ્યાં જ્યાં પણ આપણું ધાર્યું નથી થતું એટલે સવારથી સાંજ સુધી જોઈ લેવાનું તો કે દરેક સંજોગોની અંદર આપણે જ્ઞાનની અંદર ગોઠવણી રાખવાની, સમજાય ને. કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, પોતે કરતા નથી, સમજાય ને. એક જ્ઞાનની ગોઠવણી જ્યાં જ્યાં લાગીશું ત્યાં આગળ શું તો કે અણગમતું હોય તો મોં ફેરવી લેવાની જરૂર નથી, સમજાય ને. કારણ કે ડગલે ને પગલે એ અણગમતું આ જ રાખે છે, આવરેજ રાખે છે, આ જ રાખે છે. તો કે અણગમતા સંજોગોની અંદર અને ગમતું અને અણગમતું એ બધું બતાવે છે કોણ? તો કે બુદ્ધિવાળો ભાગ બતાડે છે, જ્ઞાનનો ભાગ આપણને બતાડતો નથી. બુદ્ધિ હંમેશા નફો અને નુકસાન, નફો અને નુકસાન, અને પ્રજ્ઞા જે શક્તિ છે પ્રજ્ઞા શક્તિ એક એમાં ગમતું ના ગમતું કે અણગમતું આવે નહીં. એટલે અણગમતું આવે છે ત્યારે સમજવાનું કે આ બુદ્ધિના પ્રકાશથી આપણે ચાલીએ છીએ, સમજાય ને. તો ત્યાં આગળ એક જ્ઞાન જાગૃતિ અંદર ગોઠવવાની જરૂર છે કે જેથી કંઈ પણ અણગમતું આવે તો આપણે એનાથી મોં ફેરવી લઈએ નહીં. એટલે સવારથી સાંજ સુધી જેટલા પણ અણગમતા સંજોગો આવે, સમજાય ને,
તો એ દરેક સંજોગોની અંદર ગમતું ના ગમતું અણગમતું એ બધું બુદ્ધિવાળો ભાગ છે. પહેલામાં પહેલી જાગૃતિ આપણને ઊભી થઈ જવી. જો સત્સંગની અંદર પણ હોઈએ તો પણ આપણને ગમતું અણગમતું થઈ જતું હોય છે, સમજાય? ત્યારે અંદર જાગૃતિ રાખવાની કે આ ભાગ બુદ્ધિનો ભાગ છે કે પ્રજ્ઞાનો ભાગ નથી. પહેલામાં પહેલી જાગૃતિ અંદર એ ઊભી કરવાની, સમજાય ને? અને પછી એક જ્ઞાનની જાગૃતિ ગોઠવવાની પ્રજ્ઞા શક્તિ થકી કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે, બીજું કોઈ કરતા નથી ને હિસાબને આધીન થઈ રહી છે. એ જાગૃતિ અંદર ગોઠવતા જઈશું એટલે કે દરેક સંજોગોને જ્યાં જ્યાં પણ ગમતું એટલે ના ગમતું અણગમતું આવશે તો એ સંજોગોની અંદર જાગૃતિ ઊભી રહેશે. પ્રતિક્રમણથી જગતને કોઈને ના છૂટવા દે, બધી રીતે જશે ક્યાંથી પ્રતિક્રમણ આપણે વધતા છૂટે ના ક્રમથી ખપે છે પૂર્ણ જાગૃતિ. જગત એટેક કરવાનું ના સામો આપણો લો એવું છે. આખું બધું પદ વિપરીત બુદ્ધિ એની ઉપર છે એવું છે, સમજાય ને? કે વિપરીત બુદ્ધિ બધું કેવું હોય છે એમ. વિપરીત બુદ્ધિના બધા પરિણામો કે જગત કોઈને છૂટવા ના દે, બધી રીતે જશે ક્યાંથી પ્રતિક્રમણ ખપે છે પૂર્ણ જાગૃતિ. જગત એટેક કરવાનું ના સામો આપણો હલ્લો તો લશ્કર પાછું ફરવાનું. હા, એક એક શબ્દ બધા કવિરાજના જે છે આખું પદ બુદ્ધિ અને અણગમતું પર છે. અણગમતું વાળો ભાગ જેટલો પણ આવે છે એ સમજવાનું કે ત્યાં પ્રજ્ઞાનો ઉપયોગ થતો નથી, બુદ્ધિનો ઉપયોગ થાય છે અને ત્યાંથી આપણે જાગૃતિ અંદર રાખવાની. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર આપણે ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાનમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સહસાહનમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો, સવપાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવે સિંહ, મંગલાનમ ચ સૌપૈસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્મખાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમહાત્મા. પ્રોગ્રામ કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃવિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય